नमस्कार जय जगन्नाथ। आज गाल्पिक सुरेन्द्र महांतींकर बहुचर्चित गल्प पताका उत्तोलन गल्पटी आपण मानक पाए। 14 अगस्त 1947 राय बहादुर श्री सोमनाथ महापात्र आईपी सीबी ईओ बी केसी आईई इत्यादि आखिरे छाई निद लगी आसीथिला। राति सेतेबेलकू 12टा पाखापाखि हठात शंख घंट हुलहुली और तोप प्रभृति मिलितर एकतानरे तांकर छाई निद भांगीगला। आखि मଳି मଳି से बिछଣା उपरे उठी बसिले। रातिर शांत नीरव मुहूर्त जय स्वाधीन भारत की जय ध्वनि भितरे क्षुब्ध और चंचल होई उठिला। राय बहादुर बिछଣା छाड़ी उठिले। बाहर जयनाद क्रमे बढ़ुथिला। राय बहादुर गोटी गोटी करी घरर कबाड़ झरका सब बंद करदेले। ताहा जेपरी एक सुतीक्ष्ण शालका रूपे तांको विद्ध करुथिला, ताहा जेपरी तांकर चरम पराजयर दुस्सह घोषणा। झरका कबाड़ बंद करी से स्पर्धित जयनाद को किंतु रुद्ध करी हुएना। राय बहादुर दुई कानरे दुईटी आंगुठी चापी धरिले, तथापि सेथिरु निष्कृति नथिला। बंधुक गुली परी से जयध्वनि जेपरी वृद्ध राय बहादुरंकर प्रत्येक जीर्ण अस्थि खंड चूर्ण करी देउथिला। राय बहादुर क्षिप्त परी घरर झरका कबाड़ गुड़ाक पुणी खोलीदेले। बाहरर कोलाहल झड़ परी घर भीतर प्रत्येक स्तब्ध अंधकार कोण थराई देईगला। राय बहादुर झरका बाटे तलर रास्ता को चाहिए। रास्तार जयध्वनि करी चलीथिला एक विराट पटुआर स्वाधीन भारतर त्रिरंगा पताका धरी। पटुआर अग्रणी तांकर परलोकगत ज्येष्ठ पुत्रर एकमात्र पुत्र विजय। हातरे तार स्वाधीन भारतर एक प्रकांड त्रिरंगा झंडा उन्मत्त परी से जयध्वनि देउथिला। जय स्वाधीन भारत की वज्र निर्घोष परी पहली फेरुथिला जय। राय बहादुर झरका पाखरु चली आसी कांथरे स्विच मारी आलुओ जलाइले। तापरे तकिया तलु गोटे चाबी लेंथा काढ़ी घरर गोटे कोणर ड्रयर चेस्टर गोटे ड्रयर फिटाइले। एई ड्रयर चेस्ट तांकर एकांत निजस्व। एहारी चाबी से भूल रे सुद्धा कहा हातरे देई नथिले केबे। राय बहादुर ड्रयर भीतर काढ़िले परलोकगत अरुणर खंडे बहुदिनर फोटोग्राफ। गोटे भेलभेट बाक्सरे अति जत्न सुरक्षित थिला से फोटो खंडिक। अरुणर सही प्रतिभादीप्त आदर्शोज्वल चेहरा, परिधानर असहयोगकारी सत्याग्रहीर परिच्छेद। हठात मने हेला विद्युतर आघातरे राय बहादुर जेपरी टळी पड़िबे। तांकर कंपित हाथरू से फोटोटी तले खसी पड़ा। मुहूर्तक भितरे प्रकृतिस्थ होई राय बहादुर फोटोटी तलू उठाई नहीं पुणी से भेलभेट बाक्स भितर बंद करी रखिदेले। तापरे सेई ड्रयर भितरू काढ़िले गुड़ाए मेडाल आउ सनंद पत्र गुड़िक उपरे इतिमध्ये गोटाए हलदिया आस्तरण माड़ीगलाणी। राय बहादुर मूक परी चाही रहिले एकदा विजयोज्वल अतीतर से ही प्राणहीन स्मारकी गुड़िक। गोटे सनंद राय बहादुर कंपित हाथ धरी पढ़ा को आरंभ कले। 1923 साल रे खोद ब्रिटिश सम्राटक द्वारा से सनंदटी प्रदत्त होइथिला कोनोसी एक दरबार उपलक्ष्य। सेथिरे लेखा थिला, ब्रिटिश सिंहासन प्रति आपणकर निष्ठा एवं अनुरक्ति महामहिम ब्रिटिश सम्राट को मुग्ध करिछि। ब्रिटिश सिंहासन प्रति अतुलनीय अनुरक्ति पाई आपण निजर। राय बहादुर को दुई आखि आगरे किए हठात जेमिति टाणीगला कुहुड़ीर गोटाए पर्दा। हाथरू तांकर से सनंद पत्रटा खसी पड़ा। से आज की 25 वर्ष तले चौरी चौरा विप्लव परे भारत में मंथर जातीय आंदोलन जड़ नाटिकार जागिथिला एक नूतन स्पंदन। सन्त्रासवाद से दिन भारतर जातीय आंदोलन में
ଆଣିଦେଇଥିଲା ଏକ ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସେତେବେଳକୁ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ସେ ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାତ୍ର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ସୁଜଳାଂ ସୁଫଳାଂ ମଳୟଜ ଶୀତଳାଂ ବନ୍ଦେ। ରାୟବାହାଦୁର ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଅରୁ କଣ୍ଠରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ସଙ୍ଗୀତର ଆବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଶୁଭୁଥିଲା। ରାୟବାହାଦୁର ଛୁଟିଗଲେ ଖୋଲା ଝରକା ପାଖକୁ। କ୍ରମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଐକତାନ ଗାନ ଅସ୍ପଷ୍ଟରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟତର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ, ଅରୁଣ, ତମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମର ଏ ଦ୍ରୋହାଚାର କେବଳ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଦାବି, ଭାରତର ପବିତ୍ରତମ ଦାବି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି ବାପା? ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ଗୋଲାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ? ଅରୁଣ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଥିଲେ ସେଦିନ ଭାବି ଆଇପି ବାହାଦୁର CBE OBEKCIE। ଅରୁଣ, ଏ ମୋର ଆଦେଶ। ଅନ୍ୟାୟ ଆଦେଶ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ କେବେ। ରାୟବାହାଦୁର କ୍ଷିପ୍ତ ପରି ଚାବୁକରେ ଆଘାତ କଲେ ଅରୁଣକୁ। ଅରୁଣ ତଥାପି ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା। ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେମମାଳିନୀ ରନ୍ଧାଘର ଭିତରେ ଦୌଡ଼ି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅନୁଯୋଗର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ରାୟବାହାଦୁର ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଏଠୁ ଯାଅ ତମେ। ବାହାରର କଥା ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାରେ ତମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହାର ଦାନା ଖାଇ ମୁଁ ମଣିଷ, ତାର ନିମକ ହାରାମି ଅସମ୍ଭବ। ଅରୁଣ ପଚାରିଲା, କାହାର ଦାନା, କାହାର ପାଣି ପବନରେ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭାରତର, ଏଇ ଗୋଲାମ ଭାରତର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାହାର ଦାବି? ରାୟବାହାଦୁର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରୁ ତମେ ବାହାରି ଯାଅ ଅରୁଣ। ତମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ତେଜ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଅରୁଣ ସେଇଦିନୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଭୁଲରେ କେବେ ଫେରିନି ସୁଦ୍ଧା। ବାହାରେ କୋଳାହଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଝିଙ୍କାରୀ କଣ୍ଠରେ ସେଇ ଏକଟଣା ଝିଁ ଝିଁ ସୁରରେ ରାତିର ନୀରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଅନୁରଣିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ରାୟବାହାଦୁର ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଅନେକ ରାତିରେ ଏମିତି ଶୁଣନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଅଧରାତିରେ ଯଦି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କୋଉଠି କିଏ ଯେପରି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସଦ୍ୟ ବିଧବାର ବୁକୁଚିରା ସେ କାନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ଅପର୍ଣ୍ଣା ବି ଏମିତି ଦିନେ କାନ୍ଦିଥିଲା। ପୁଲିସ ସାହେବର ହୁକୁମ, ଦେଖ ମହାପାତ୍ର, ତମେ ଭାରି ପାରିଲାର ଲୋକ। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ତମେ ଚଳେଇ ନେଇଛ। ଆଜି ଏକ ବିରାଟ ଜନତା ଆସୁଛି ସହରର ଥାନା କଚେରୀ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ରାୟବାହାଦୁର ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ କୁର୍ନିଶ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଥାଏ ଆଗରେ ବିରାଟ ଜନତା, ପୁଲିସ ଥାନା ଆଗରେ ବିରାଟ ଜନତା, ସମସ୍ତେ ନିରସ୍ତ୍ର। ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ବନ୍ଧୁକର ବେଓନେଟ୍ରେ ଖରା ପଡ଼ି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ରାୟବାହାଦୁର କ୍ଷିପ୍ତ ପରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ହଟୋ ହଟୋ ସାଲେ ଲୋକ। ଜନତା କୁହାଟୁଥିଲା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଲାଠି ଚାର୍ଜର ହୁକୁମ ଆସିଲା, ତଥାପି ଜନତା ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦିଏ ନା। ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଜନତା ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଅରୁଣ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ଏ ଲାଠିମାଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଝଞ୍ଜାକାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଜନତା ଭୀଷଣ ଓ ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସୋମନାଥ ହାତରୁ ପିସ୍ତଲ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ। ପିତା ପୁତ୍ରର ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ବହୁଦିନ ପରେ। ଅରୁଣ ବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ଭୟ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କମଳ ନୟନର ନୀଳୋତ୍ପଳରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ଆମର। ଜନତାର କୁହାଟରେ ଶତସିଂହ ଯେପରି ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା। କେତେଜଣ ଏହା ଭିତରେ ଯାଇ ଫ୍ଲାଗଷ୍ଟାଫ୍ ଭାଙ୍ଗି ତା ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍କୁ ଚିରି ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ସୋମନାଥଙ୍କ ହାତରେ ପିସ୍ତଲ ଫୁଟିଲା। ହାୟ ଭଗବାନ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସିନା ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସାବାସ ମହାପାତ୍ର। ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟ ଏ ଅତୁଳନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଅପର୍ଣ୍ଣାର ହାତରୁ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତା ପରଦିନ ସୋମନାଥ ହୋଇଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଜୀବନରେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ। ଏହା ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ରାୟବାହାଦୁର ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ ଘର ଭିତରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣି। ହେମମାଳୀ ଦୋତାଲା ବାରଣ୍ଡାରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ପାଦ ତଳେ ତା'ର ଦୀପ ଜାଳି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରୁଥିଲେ। ରାୟବାହାଦୁର ପାଗଳ ପରି ଧାଇଁ ଯାଇ ହେମମାଳୀଙ୍କ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖଟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ହେମମାଳୀ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ମୋତେ ଛୁଆଁନା, ଛୁଆଁନା, ତମେ ମୋ ଅରୁ ଆଜି ତୁମେ ହେମମାଳୀ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ମୋତେ ଛୁଆଁନା, ଛୁଆଁନା, ତମେ ମୋ ଅରୁ ଆଜି ଫେରି ଆସିଛି ମୋ କୋଳକୁ। ହେମମାଳୀ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଏମିତି କାନ୍ଦ ସେ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ। ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରେ ନିଆଁର ଫୁଲକି ଉଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ସେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାଟାକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଲେ, ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଅରୁକୁ ଖୁନ୍ କରିଛି ସେ ପତାକାର ପତନ ଅସମ୍ଭବ। ହେମମାଳୀ ଦର୍ପିତାର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପତାକା ପାଇଁ ଅରୁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛି ସେ ପତାକା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିବ ଉନ୍ନତ ହୋଇ। ହେମମାଳୀ ଆବେଗ ଉତ୍ତେଜନାରେ ତଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାୟବାହାଦୁର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଦିନର ସାଇତା ସିଲ୍କର ଗୋଟାଏ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା କାଢ଼ି ଉଡ଼ାଇଲେ ସେଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ସ୍ଥାନରେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ। ସାରା ରାତି ସୋମନାଥଙ୍କର ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା। ଅତି ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ପରି ସେ ସାରା ରାତି ଚେଇଁ ବସିଥିଲେ ସେଇ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା ପାଖରେ। ତା ତଳେ ହେମମାଳୀଙ୍କର ଦୀପ କେତେବେଳଠୁ ଲିଭି ସାରିଥିଲା। ରାତି ସାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବରେ ମାତି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ବିଜୟ। ଘରେ ପାଦ ଦେଇ ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଜଡ଼ତା କଟିଯିବା ପରେ ବିଜୟ ପଚାରିଲା, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଜେଜେ ଆଜି ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍? ରାୟବାହାଦୁର କହିଲେ, ଦୁନିଆ ନିମକ ହାରାମ ହୋଇପାରେ ବିଜୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ। ବିଜୁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ଏ ପତାକା ଏଠି ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ଜେଜେ। ରାୟବାହାଦୁର କହିଲେ, ଅଲବତ ଉଡ଼ିବ, ଚିରଦିନ ଉଡ଼ିବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଉଡ଼ିବ, ଏ ଘର ମୋର। ବିଜୟ ପତାକାଟାକୁ ଝାମ୍ପି ଉଠାଇ ନେଇ କହିଲା, ଏ ଦେଶ ଆମର, ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଏଠି ନାହିଁ। ସୋମନାଥ ବିଜୟ ହାତରୁ ସେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ କିପରି ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ହିଂସ୍ର ଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ। ବିଜୟ ଦୁଇ ହାତରେ ଠେଲିଦେଲା ତାଙ୍କୁ। ସୋମନାଥ ସିଡ଼ିରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ ତଳ ମହଲାର ଚଟାଣରେ। ମୁଣ୍ଡ ଓ ନାକ ଫାଟି ତଳେ ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ଅପରାଧୀ କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲେ, ଜେଜେ। ସୋମନାଥ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ବିଜୁ, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ଏଥର। ଏଇ ପତାକା ପାଇଁ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି, କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ରକ୍ତପାତ ବା ନ ଘଟିଛି। ଏଇ ପତାକା ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ଗୁଳି କରି ମାରିଛି ଅରୁଣକୁ। ଏଇ ପତାକା ପାଇଁ ତୁ ତୋର ବୁଢ଼ା ଜେଜେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରିଛୁ। ଅଥଚ ଭାବୁଛି ଏ ପତାକା କ'ଣ, ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କନା ମାତ୍ର। ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ତା'ର, ତଥାପି ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ। ପାଟି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଖି ଦୁଇଟା ଶେତା ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଭୃତ୍ୟ ମୁର୍ମୁଷୁ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ ଉପରକୁ। ବିଜୟ ପ୍ରାଣହୀନ ପାଷାଣ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରଭାତର ସୂର୍ଯ୍ୟଦୀପ୍ତ ଆକାଶ ଆଡ଼େ। ଭାଦ୍ର ଆକାଶର ମେଘହୀନ ସୁନୀଳ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିଲା ଫରଫର ହୋଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।